Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, we are almost in the ending part of the ninth chapter, ray optics and optical instruments, and that is the last one, additional exercise. These are very much important for the NEET examination and other entrance examinations. Okay na? So start చేద్దాం మనం. We have a lot of problems in this one. So some important problems we'll be doing from this additional exercises. Heading పెట్టుకోండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. This is the 11th video for the ray optics 9th unit. Okay na? This is the 9th chapter 9th unit. First problem చూడండి 9.1. 9.1 లో ఫస్ట్ వన్ ఏమైనా చూడండి, a candle, a small candle 2.5 cm size. ఓకేనా, నోట్ చేసుకోండి. a small candle 2.5 centimeters in size is placed. Size and you can take the height of the object. Height of the object is given as 2.5 centimeters. Candle. Okay na? So height of the candle is given. You can take it as 2.5 centimeters. Okay na? తర్వాత ఈజ్ ప్లేస్ 27 centimeters in front of a concave mirror. For example, if you take a concave mirror in this fashion, it's concave. This is the optic, pole, and of course this is the principal axis. So in front and ఈ mirror ఇక్కడ ఉంది 2.5 centimeter size. రిమైనింగ్ అన్ని మనకు తెలిసినవే కదా, సెంటర్ ఇటువైపు వస్తుంది. This is the center, okay na, from the pole, and this is the focus, okay na. So these are the things andi. So 2.5 centimeter size ante, that is the height of the object is placed at 27 centimeters, and the object distance 27 centimeters in front of a concave mirror placed, and the object distance is the radius of curvature is given as 36. Okay na? Concave mirror ante telusu kada, radius negative, r is negative, f is also negative because away from the incident light. Idi incident light, idi direction, incident light direction వస్తుంది. Okay na? Right. So ఇప్పుడు ఏమడిగాడు మనకి, at what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain a sharp image? అంటే మనకి v అడిగాడు. సో v అడిగాడు కాబట్టి మిర్రర్ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. సో 1/f ఫోకల్ లెంత్ ఏంటిది మనకి నెగిటివ్, సో 1 నెగిటివ్. రేడియస్ ఇచ్చాడు కదా ఫోకల్ లెంత్, r is equal to f. సో r is equal to f లేదా r/2 is equal to f అంటే 18 అంతే కదా, r/2 కదా, 36 సెంటీమీటర్స్ r. సో r/2, ఓకేనా, r/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు f, దట్ ఈస్ 36/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు f, దట్ ఈస్ 2/18. సో ఇక్కడ పెట్టండి, -18 ఈజ్ ఈక్వల్ 1/v ప్లస్ 1/u. u ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ -27, ఆల్వేజ్ ఇట్ ఇస్ టేకెన్ ఇస్ మైనస్. సో ఇందులో మనకి ఏమవుతుంది, v కావాలి. ఇది టేక్ దిస్ వన్ టు అదర్ సైడ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది మైనస్ కదా ప్లస్ అయిపోతుంది, అంటే 1/18 ప్లస్ 1/27, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v. ఎల్సిఎం పెట్టండి ఈ రెండిట్లకి. ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ 18 into 27 బెటర్. పైన ఏమో 27 మైనస్ ఇది ప్లస్ ఇదేమో 18 టైమ్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v. సో ఎంత వచ్చింది మనం చూడండి, 18 అంటే అంత 9 వస్తుంది కదా, -9 ఇజంట్ ఇట్. 17 అంటే 9. ఓకే, ఇదేంటి -9/18 into 27. 9 1s are 9 3s are. సో -1/54, అండ్ v ఎంత అవుతుంది, -54 సెంటీమీటర్స్. సో దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు -54 అనమాట. సో -54 అంటే అర్థం ఏంటి, కాన్కేవ్ మిర్రర్కి ఎప్పుడు కూడా రియల్, ఇన్వర్టెడ్, and of course it may be magnified depending upon the magnification.
సో మీకు మ్యాగ్నిఫికేషన్ కూడా కనుక్కోవచ్చండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిర్రర్ ఫార్ములా ఇది కాబట్టి మైనస్ v/u. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమడిగాడు మనకి, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image. ఓకే, సో v వచ్చింది మనకి. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ కూడా కావాలంటే కనుక్కోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. మైనస్ v/u, v అంటే ఏంటి, మైనస్ 54/u ఏంటి, మైనస్ 27. ఈ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ 27 2s, దట్ ఈస్ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది, -2 వచ్చింది మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో even you can get the height of the image by height of the object is equal to magnification -2. So therefore hi by ho 2.5 is equal to -2. So height of the image ఎంత వచ్చింది, 2.5 into 2 ఎంత 5, ఎలాంటి 5 మైనస్. సో కంపల్సరీ చూడండి, హైట్ ఏమో 2.5, 5 సెంటీమీటర్స్ అంటే పెరిగింది 2 times. సో ఇమేజ్ ఏంటి, రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్. క్లియర్ కదా, బికాస్ 5 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది, హైట్ పెరిగింది. ఓకేనా, సో అదండి మనకి ఫస్ట్ థింగ్ నోట్ చేశారు కదా, రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్. ఇంకేమైనా అడిగాడు మనకి, రైట్, ఇంకేమైనా చూడండి, డిస్క్రైబ్ ద నేచర్ అండ్ సైజ్ చెప్పేసాం కదా, రియల్ ఇన్వర్టెడ్ మ్యాగ్నిఫైడ్. ఇఫ్ ద క్యాండిల్ ఈజ్ మూవ్డ్ క్లోజర్ టు ద మిర్రర్, చూడండి ఈ క్యాండిల్ ఇంకా క్లోజర్ మూవ్ చేసి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది మనకు తెలిసిందే, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ పోల్, వాట్ హ్యాపెన్స్, వర్చువల్ ఇమేజ్ వస్తుంది, విచ్ కెనాట్ బి ఆప్టెండ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. వర్చువల్ ఇమేజెస్ కెనాట్ బి ఆప్టెండ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, ఓన్లీ రియల్ ఇమేజెస్ కెన్ బి ఆప్టెండ్. సో ఇంకా దగ్గరికి కానీ జరిపితే స్క్రీన్ మీద అది మనం క్యాప్చర్ చేయలేం, బికాజ్ ఇట్ బికమ్స్ వర్చువల్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో దట్స్ ఆల్ అండి, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్. రైట్, ఓకే, క్లియర్. సో ఇమేజ్ మనకి క్లియర్గా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి బియాండ్ ద సీ ఓన్లీ. బియాండ్ ద సీ ఉంటే నా ఆబ్జెక్ట్ మనకి క్లియర్గా ఉంటుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ అప్రోచింగ్ నియర్ అండ్ నియర్, వాట్ హ్యాపన్స్, ద ఇమేజ్ డిక్రీజెస్ అండ్ ఫైనలీ ఒకవేళ ఇంకా పోల్ దగ్గరికి వచ్చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ వర్చువల్ ఇమేజెస్, రియల్ ఇమేజింగ్ ఉండదు, and it cannot be obtained on the screen. So these are the things for the first one. Clear? Next problem వెళ్ళిపోదామండి. Very big problems అండి, NCERT problems. Second one, additional exercise problems, very big one. Second one, we have to increase little faster అండి, కొంచెం స్పీడ్గా చేయాలి. Second one, 9.2 ఏమంటారు చూడండి, a 4.5 centimeters needle, 4.5 centimeters needle, okay, is placed 12 centimeters away from a convex mirror, okay na, this is the center and this is the focus, of course, convex or positive and F is positive. Okay, 12 centimeters away from the convex mirror, so somewhere over here needle. Okay na, so u enta 12 centimeters away from the mirror. Focal length కూడా ఇచ్చాడు 15, focal length is 15 centimeters and it is of course positive value because it's a convex mirror. Give the location of the image and magnification that describe what happens as the needle is moved farther from the mirror. So you have to calculate V again. Again use the mirror formula, 1/f is equal to 1/v plus 1/u. 1/f focal length అంటే positive, 1/v calculation చేయాలి plus 1/u. u ఎంతని 12 సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు కదా, అంటే -12 ఆబ్జెక్ట్. దీని ఇంకో షార్ట్ కట్ ఫార్ములా కూడా ఉందండి మనకి, చూడండి ఈ ఫార్ములాలో ఎప్పుడైనా మీరు v క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే ఎటు వస్తుంది, ఇటు వస్తుంది కదా, షార్ట్ కట్ చెప్తాను చూడండి. షార్ట్ కట్ ఫార్ములా 1/f minus 1/u వస్తుంటుంది ఎప్పుడైనా మీకు v క్యాలిక్యులేట్. అప్పుడు ఎల్సిఎం పడితే ఎంత అవుతుంది, uf కదా, అంటే u minus f. దీనికి ఇన్వర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది,
యూఎఫ్ బై యూ మైనస్ ఎఫ్. డైరెక్ట్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కూడా మీరు వి వాల్యూ కట్టవచ్చు, అంటే విత్ సైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను పెడతాను చూడండి, ఈ ఎల్సిఎంలో మీకు కట్టవసరం లేదు, డైరెక్ట్ చేయవచ్చు. చూడండి, యూ విత్ సైన్ -12 ఇంటూ ఎఫ్ విత్ సైన్ బై యూ మైనస్ ఎఫ్ విత్ సైన్. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది, -12 ఇంటూ 15 బై ఇది -27. మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 3 5s are 3 9s are 3 3s are 3 4s are, that is 20/3, that is 6.66 centimeters, లేదా you can make it at 6.7 centimeters. ఎలాంటి వాల్యూ ఇట్ ఈస్, పాజిటివ్ వాల్యూ. సో V is పాజిటివ్. అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ పడింది, వర్చువల్ లోపల పడింది అనమాట. ఇమేజ్ ఈజ్ ఎ వర్చువల్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద సెకండ్ వన్. ఓకేనా? సో 6.7 సెంటీమీటర్స్ అనమాట. క్లియర్? రైట్ అండి. సో దట్స్ ఆల్ అండి. సింపుల్గా చెప్పొచ్చు, వర్చువల్, అప్రైట్, ఇరెక్ట్. ఎప్పుడైతే వర్చువల్ వస్తుందో ఇమేజ్, వర్చువల్, అప్రైట్ అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద, మీకు ఒకవేళ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కావాలంటే కనుక్కోవచ్చండి. మ్యాగ్నిఫికేషన్ బట్టి ఇవి చెప్పొచ్చు మీరు, డిమినిష్డా, ఇంక్రీజ్డా, డిక్రీజ్ అనేది. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇది ప్లస్ అయితే మైనస్ వి. వి ఎలాంటివి, పాజిటివ్. సో ఎంత వచ్చింది మనకి, 6.7 ప్లస్ బై యూ, ఎలాంటి యూ, -12. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్. సో ఇది మనకి ఎంత రావచ్చు, 67 కదా. 12 5s are 60, 7.0. 12 6s are 72, లేదా 12 5s are 60, 0. 12 8s are 96. అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 0.5 అంటే 1/2 వస్తుంది. ఎలాంటి 1/2, హాఫ్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ హాఫ్ వస్తుంది. అంటే హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ బై హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ వస్తుంది, నియర్లీ. ఎలాంటి హాఫ్ చూడండి, పాజిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, కానీ నీడిల్ ఆల్రెడీ 4.5 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏమవుతుంది, హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ బై హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎంత, 4.5 ఇంటూ 1/2, లేదా 2 times HI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.5. సో HI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.5/2. సో 2 2s are 4.5 అంటే తగ్గిపోతుంది బై 10, 2.25. అంటే హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయిపోయింది. ఈవెన్ దో ఇట్స్ వర్చువల్, అప్పుడు డిక్రీజ్. అంటే 4.5ది ఇట్ హెస్ బికమ్ 2.5, అంటే ఇట్ ఈస్ డిమినిష్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్, వర్చువల్, అప్రైట్ అండ్ డిమినిష్డ్. ఎప్పుడు 12 సెంటీమీటర్స్కి. ఇంకా అవే వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఇంకా తగ్గిపోవచ్చు. ఇంకా అవే వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మిర్రర్ నుంచి ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అది అడిగాడు వాడు. డిస్క్రైబ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యాజ్ ద నీడిల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫార్దర్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్. ఇట్ డిక్రీజెస్, ఇంకా పాయింట్ సైజ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది, అక్కడ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్యారలల్ రేస్ వస్తాయి. ప్యారలల్ రేస్ గోస్ త్రూ ఫోకస్, సో ఇట్ బికమ్స్ ఎ పాయింట్ సైజ్ అనమాట. సో యాజ్ ఇట్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ ద మిర్రర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యారలల్ ఇన్ఫినిటీ, ఇట్ బికమ్స్ ఎ పాయింట్ సైజ్. అదండి మీనింగ్. నెక్స్ట్ వన్ 9.3. అదవుతుందా? ప్రాబ్లమ్స్ కూడా జాగ్రత్తగా చేయాలండి మీరు. అంతా ఫార్ములా బేస్డ్ అయ్యండి. ఫార్ములా సూట్ చేస్తే ఈజీగా మీకు వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వీడియో ఫర్ అడిషనల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ద 9th chapter రే ఆప్టిక్స్ అండి. 9.3 థర్డ్ ప్రాబ్లం. 9.3 ఏమంటారు చూడండి, ఏ ట్యాంక్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఎ వాటర్ ఆఫ్ హైట్. Tank is filled with a water of a height. Depth ఇచ్చాడండి ఎంత, 12.5 centimeters. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope is 9.4. 9.4 is apparent depth, AD. దీన్ని D డాష్ కూడా అనొచ్చు ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా. అపరెంట్ డెప్త్ ఆఫ్ ద నీడిల్. ఓకేనా? నీడిల్ 9.4. వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద వాటర్?
రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ అంతని అడుగుతున్నాడు. వాటర్ అడిగంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ అని అర్థం. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ నాట్ గివెన్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. తర్వాత ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ ద వాటర్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై లిక్విడ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.63 అప్ సేమ్ హైట్, బై వాట్ డిస్టెన్స్ వుడ్ ద మైక్రోస్కోప్ హ్యావ్ టు బి మూవ్ టు ఫోకస్ ద నీడిల్ అగైన్ అన్నాడు. ఇవి క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ మన ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, అప్లై చేద్దాం. N2/N1 is equal to D by D dash, regular formula for apparent depth. N2 from where the light is coming, N1 where the light is going. Light ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. See, if I am able to see the camera means, first of all the light rays from the camera should fall on my retina, then only I can see. అప్పుడే మేము చూడగలం. సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ రావాలి ఎప్పుడైనా. సో N2 means from where the light is coming, N1 means where the light is going. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నీడిల్ ఎక్కడ ఉందండి, చిన్న నీడిల్. దిస్ ఇస్ ది నీడిల్ సమ్వేర్. అక్కడి నుంచి లైట్ వస్తుంది పైకి, ఓకేనా, రైట్. సో N2 అంటే ఇక్కడ మనకి వాటర్ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎయిర్లోకి. డి ఆల్రెడీ డెప్త్ ఇచ్చాడు 12.5 సెంటీమీటర్స్ ఒరిజినల్ డెప్త్. డి డాష్ ఎంత అండి, 9.4. అదవుతుందా? సో N2 ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్, వాటర్ నుంచి వస్తుంది, మ్యూ వాటర్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎయిర్కి, మ్యూ ఎయిర్. సో దీన్ని యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఎస్ మ్యూ డబ్ల్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ సెంటీమీటర్ పాయింట్ క్యాన్ చేస్తే 12.5/9, పాయింట్ తీస్తాం కదా, 125/94 ఇఫ్ యూ డివైడ్, చూడండి 125/94 ఇఫ్ యూ డివైడ్, ఇట్ వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ 1.33 రావాలి, ఓకేనా. ఇట్ వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 1.33 ప్లీజ్, ఓకేనా. 12.5 దట్ ఇస్ 9.4 అంటే ఆల్మోస్ట్, ఓకేనా, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.33. జనరల్ వాల్యూ ఇది, జనరల్ వాల్యూ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డివైడెడ్ విల్ గెట్ అండి సేమ్ థింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి లైవ్ వీడియోలో ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం, అందుకోసమే ఐ ఆల్రెడీ సాల్వ్ ఫర్ యూ. 2 times అనుకో 2 4 8 అయిపోతుంది. 94 1s 94 1 3 పాయింట్ పెట్టాం 0. నో డైరెక్ట్ యూ కెన్ గో విత్ 3 4s 12 1 3 27 28. చూసారు, సరిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ అదే వాల్యూ వచ్చింది మనకి 10 2, ఓకేనా, 1.33 వాల్యూ. సో దిస్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లేదా ఫస్ట్ ఆన్సర్. రెండోది ఏం చేశాడు ఇప్పుడు పాపం, అదే డొక్కులో అదే బౌల్లో he has replaced another liquid of same height ఎంత, సేమ్ 12.5. ఏంట లిక్విడ్, ఏదో లిక్విడ్ పెట్టాడు, దాని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత, మ్యూ లిక్విడ్ 1.63. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఎంత, 1.63, సేమ్ హైట్. By what distance would the microscope have to be moved to focus to the needle if the water is replaced by liquid? అదవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ తీసి లిక్విడ్ వేసాడు, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఫార్ములా మళ్ళీ అప్లై చేయండి. N2/N1 is equal to D by D dash. N2 from where the light is coming, లిక్విడ్ నుంచి అంటే 1.63 నుంచి. N1 గాలిలోకి వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ మ్యూ ఎయిర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ D 12.5 సెంటీమీటర్స్. D dash నాకు తెలియదు, యూ టు క్యాలిక్యులేట్. సో మ్యూ ఎయిర్ అంటే 1 కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఆల్రెడీ డియర్, D dash ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.5 సెంటీమీటర్. దీని కింద తీసుకోవచ్చు, మ్యూ ఎయిర్ 1 బై 1.63 సెంటీమీటర్స్. సో ఇది డివైడ్ చేస్తే మీకు వాల్యూ నియరెస్ట్గా అపరెంట్ డెప్త్ D dash మీరు కావాలని డివైడ్ చేశాను ఆల్రెడీ మీకు, ఎందుకంటే టైం టేకింగ్ లైవ్ వీడియోలో 12.5/1.6 చేస్తే నియర్లీ 7.67 వస్తుందండి, నియర్లీ 7.67 సెంటీమీటర్స్, ఓకేనా. రఫ్గా కూడా చూసుకోవచ్చండి 1.63ని, ఓకేనా, 1.6 రఫ్గా కూడా చూసుకోవచ్చండి మీరు. ఇఫ్ యూ డివైడ్ 1.63 16 into 7 11, ఓకేనా, ఇంచుమించు అనమాట, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద అపరెంట్ డెప్త్. అంటే ఇప్పుడు మనకి అపరెంట్ డెప్త్ ఎంత వచ్చింది, నీడిలు 7.67 సెంటీమీటర్స్ కనిపిస్తుంది నీడిలు, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్. ఇప్పుడు ఏమడిగాడు మనకి వాడు, బై వాట్ డిస్టెన్స్ వుడ్ ద మైక్రోస్కోప్ హ్యావ్ టు బి మూవ్డ్ టు ఫోకస్ ద నీడిల్ అగైన్, ఓకే. ఎంత డిస్టెన్స్ మైక్రోస్కోప్ మూవ్ చేయాలన్నాడు.
సో ఏం చేస్తారు, ఇందాకేమో మనకి స్టార్టింగ్ ఎంత వచ్చింది, మనకి ఒరిజినల్గా 12.5, ఇప్పుడు అపరెంట్ డెప్త్ 7.67. ముందు ఎంత వచ్చింది అపరెంట్ డెప్త్, ఇది 9.4. అదవుతుందా, ఇది అపరెంట్ డెప్త్. సో ఇది అది మైనస్ చేద్దాం, 9.40 మైనస్ 7.67, ఇది 10లో 3 తీసి 13లో 7, 1.73 centimeters. Okay, this is the apparent depth due to the fluid introduced, and before already apparent depth. The difference between these two will become the microscope displacement. Okay na? So that is the answer, and 1.73 centimeters microscope move cheyali. That is the answer, final answer. Note cheskondi, right andi. Adi kuda elaga, upward direction, upward to focus the needle, upward direction to focus the needle. అర్థమవుతుంది కదా. This is due to the fluid apparent. అంతకుముందు ఆల్రెడీ వాటర్ వల్ల ఇది apparent. So what is the difference? రెండింటి డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకేనా, 1.73 upward. Let us go to 9.4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అదవుతుందా, రైట్ అండి. So many questions are there and in this chapter. We have to solve, maximum I will be solving. 9.4 చూడండి. 9.4లో 4 డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చారండి మీకు. ఇదిగోండి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఏమో ఎయిర్, ఇదేమో గ్లాస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, హౌ మచ్, 60 degrees. గ్లాస్ ఇది లైట్ కాదు, డెన్సర్ కాబట్టి కొంచెం టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఇది రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు, 35 degrees. Second figure is given B, ఇది A figure, ఇది B figure. సెకండ్ ఫిగర్ ఇది వాటర్ ఇచ్చాడండి, ఇదేమో ఎయిర్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఎయిర్ నుంచి వస్తుందండి, ఇది 60 degrees. ఎయిర్ నుంచి వాటర్లోకి టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ 47 degrees ఇచ్చాడు, 6. థర్డ్ వన్ again water and glass. Here light is entering from water, 45 degrees, and వాటర్ నుంచి గ్లాస్ కాబట్టి దీని వాల్యూ 1.5 ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఓకేనా. నౌ దట్ రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇది డిఫరెంట్ కేసెస్ అనమాట, ఏబిసి. ఓకేనా. సో చాలా జాగ్రత్త సాల్వ్ చేయాలండి. యూ హావ్ టు సాల్వ్ 1 by 1. ఫైనల్ ఏమడిగాడు మనకి, 3 figures ఇచ్చి ప్రెడిక్ట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇన్ గ్లాస్ వెన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ 45 degrees. ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ప్రెడిక్ట్, ఊహించమంటున్నాడు ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఈ ఆర్ అడుగుతున్నాడు, ఆర్ ఆఫ్ గ్లాస్. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేయండి. 9.4. సో ఎలా చేద్దాం ఇది, ప్రతిసారి స్నెల్స్లో అప్లై చేయడమే, మరి ఇంకేం లేదు. దేనికి స్నెల్స్లో, దాన్ని కంబైన్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేయండి, దీనికి అప్లై ద స్నెల్స్లో. సో హియర్ సైన్ యాంగిల్ mu A into sin 60 is equal to mu glass into sin 35. ఓకేనా. సో దీంట్లో మనకి ఏమొస్తుంది, యూ విల్ గెట్ mu glass by mu air is equal to sin 35 degrees by sin 60 degrees. దీన్ని మ్యూజీ ఎయిర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్, ఈక్వేషన్ 1. అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద క్యాల్కులేట్ వాల్యూ sin 35 by sin 60 exact value, because in live video it takes time. I'm giving the value for you. ఓకేనా. ఆ వాల్యూ మీకు ఇచ్చేస్తున్నానండి. క్యాల్కులేషన్ కరెక్ట్ చూసుకోండి. మ్యూ గ్లాస్ రివర్స్ చేసాను చూడండి, చూసారా ఇక్కడ ఏముంది, మ్యూ గ్లాస్ ఇంటూ sin 35 కిందకు వస్తుంది ఇది. సో while cross multiply you can cross check mu air into 60
ఇక్కడ 60 రావాలి. ఇవ్వండి మ్యూ ఎయిర్ ఇంటూ సైన్ 60, మ్యూ ఎయిర్ ఇంటూ సైన్ 60, మ్యూ గ్లాస్ ఇంటూ సైన్ 35. ఇక్కడ కింద రావాలి సైన్ 35. ఇప్పుడు సరిపోయింది కదా మ్యూ గ్లాస్. సో ఈ వాల్యూ మీకు అప్రాక్సిమేట్గా మీకు క్యాల్కులేషన్ వాల్యూ ఇస్తాను, బికాజ్ ఇన్ లైవ్ వీడియో టేక్స్ టైమ్. ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు రఫ్గా ఎంతంటే మీకు మ్యూ వాటర్, మ్యూ గ్లాస్ కదా, మ్యూ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ నియర్లీ 1.51 అండి, 1.51 నియరెస్ట్ వాల్యూ అండి మ్యూ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు. దీని ఎలా కూడా రాయొచ్చు, దిస్ యూ కెన్ రైట్ యాస్ మ్యూ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గో టు సెకండ్ వన్. రాస్తారు కదా మ్యూ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్. ఎస్. తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడికి వద్దాం. రెండోది ఏంటంటే ఇచ్చాడు వాటర్, ఎయిర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కూడా స్నెల్స్లో అప్లై చేయండి. మ్యూ ఎయిర్ ఇంటూ సైన్ 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ వాటర్ ఇంటూ సైన్ 47. సో ఇక్కడ మనకి మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ ఎయిర్ రాసుకుందాం. మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ ఎయిర్, లేదా మ్యూ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ ఎయిర్ అంటే వాటర్ ఇంటూ ఎయిర్ రావాలి, సైన్ 47 రావాలి. ఇక్కడేమో 60 రావాలి పైన, అంటే సైన్ 60 degrees బై సైన్ 47. చూసుకోండి మ్యూ వాటర్ ఇంటూ సైన్ 47, మ్యూ ఎయిర్ ఇంటూ సైన్ 60. సరిపోయింది కదా. ఈ వాల్యూ కూడా మీకు సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఐఎమ్ గివింగ్ ది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ మ్యూ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ సైన్ 60 బై సైన్ 47. సైన్ 47 35 47. ఓకేనా. ఆ వాల్యూ మీకు మ్యూ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ దట్ ఈస్ 1.18. ఆల్రెడీ ఐ సాల్వ్డ్ ఫర్ యూ అండి, బికాజ్ ఇట్ టేక్స్ టైం. లైవ్ వీడియోలో చాలా టైం పట్టేస్తుంది మీకు, అందుకోసం ఆల్రెడీ మీకోసం సాల్వ్ చేశాం. సో ఇట్ ఈస్ 1.18 మ్యూ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ సైన్ 60 బై సైన్ 47. నెక్స్ట్ లాస్ట్ దానికి అప్లై చేద్దామండి. లాస్ట్ దీనికి కూడా ఇక్కడి నుంచి కదా సైన్ 45 degrees ఇంటూ మ్యూ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆర్, యూ హెవ్ టు క్యాల్కులేట్ దట్ వాల్యూ ఇంటూ మ్యూ గ్లాస్. సో ఇక్కడ ఏమడిగాడు మనకి మ్యూ గ్లాస్ బై మ్యూ వాటర్. మ్యూ గ్లాస్ అనేది అడిగాడు మనకి, మ్యూ గ్లాస్ అడిగాడు, ఆర్ అడిగాడు, ఏం పర్వాలేదు. మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ వాడుకుందాం మనం. చూడండి ఇది మ్యూ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎయిర్ ఏమో 1.18, అలాగే ఇదేంటి ఇచ్చాడు మ్యూ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎయిర్. చూడండి ఇక్కడ రాస్తాను మీకు సెపరేట్గా. ఐ రబ్ దిస్ వన్. దీని పని అయిపోయింది ఇక్కడ రబ్ చేస్తున్నాను ఈ రెండుని. ఈ వాల్యూస్ రాస్తున్నాను క్లియర్గా చూడండి. ఫస్ట్ది ఏంటి మ్యూ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ ఎంత 1.51, అలాగే మ్యూ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ అప్రాక్సిమేట్ ఎంత 1.18. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ కావాలి, అంటే మ్యూ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్. మీరు ఎలా చేసినా పర్లేదు, ఆర్ వాల్యూ కావాలండి. ఓకేనా, ఆ పని చేద్దాం. ఓ పని చేద్దాం, జస్ట్ మల్టిప్లై సైన్ 45 ఇంటూ మ్యూ వాటర్, సైన్ 45 ఇంటూ మ్యూ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇందులో నాకు సైన్ ఆర్ ఎంత అవుతుంది చూడండి, అది చెప్పండి, నాకు అదే కావాలి. సైన్ ఆర్ ఎంత అవుతుంది, సైన్ 45 అంటే 1 ఇంటూ మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ జీ. ఇదే కదా సైన్ ఆర్ వాల్యూ. చూడండి ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ సైన్ 45 అలాగే 1 కదా ఇంటూ మ్యూ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్, కానీ సైన్ ఆర్ అడిగాడు, ఆర్ వాల్యూ. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది, సైన్ 45 1 ఇంటూ మ్యూ వాటర్. ఈ మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ గ్లాస్ ఎందులోంచి తీయవచ్చు కదా మనం, మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ గ్లాస్ ఈ రెండింటిలోంచి ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఇదేంటిది, ఇది చూడండి మ్యూ గ్లాస్ బై ఇది మ్యూ ఎయిర్, ఇదేంటి మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ ఎయిర్. ఇందులోంచి నాకు మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ గ్లాస్ ఎంత అవుతుంది, మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ గ్లాస్
అంతేనా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాటర్. మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ ఎయిర్ ఇంటూ మ్యూ ఎయిర్ బై మ్యూ గ్లాస్. సో మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ గ్లాస్, మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ గ్లాస్, ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే అయిపోయింది కదా. ఏదేది 1.18 బై 1.51, ఇది బై డివైడ్ చేస్తే కదా వచ్చింది మనకి వాల్యూ. చూడండి, మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ ఎయిర్. సో 1.18 బై 1.51 చేస్తే ఆ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ కూడా మీకు ఇచ్చేస్తానండి, నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఆ వాల్యూ కూడా అదివ్వండి. 1.18 బై 1.51. ఓకేనా? ఇదిగోండి, ఈ వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టేసేయండి, అప్పుడు సైనర్ వచ్చేస్తుంది మీకు. అర్థమవుతుంది కదా? రైట్. నౌ ఐమ్ రబ్బింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి, దట్ ఈస్ వై ఇట్ టేక్స్ టైమ్. ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు బేర్. నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి? నాకు ఇది కావాలి, మ్యూ వాటర్ బై మ్యూ. ఇది డివైడ్ చేశాను, మ్యూ వాటర్ బై చేస్తే ఇది బై ఇది చేశాను, అప్పుడు ఆ వాల్యూ వచ్చింది కదా మనకి. అంటే సైనార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ దిస్ థింగ్ 1.18 బై 1.51. పాయింట్ తీసేయండి. సో విల్ గెట్ ఎ సైనార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆ వాల్యూ డివైడ్ చేస్తే యు ఆర్ నియర్లీ గెటింగ్ అరౌండ్ యాంగిల్ ఫైనల్గా 33 degrees 33.5 degrees వస్తుంది. అంటే సైనార్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ వాల్యూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ ఇన్వర్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్, రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్. సైన్ ఆర్ కదండి, రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఆర్. రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ అడిగాడు ఆర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, 33.5 degrees. Clear? That's all అండి. Let us go to the next one. You have to go faster అండి, because lot of problems are there. అర్థమవుతుంది కదా ఎలా పెట్టాను ఈక్వేషన్లో? రైట్. నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా? రబ్ చేసిన చూడండి, 33.5 degrees. ఫిఫ్త్ వన్ 9.5 అండి. 9.5 అంటే చూడండి డయాగ్రామ్స్ తర్వాత ఎడిషనల్ ఎక్సర్సైజ్లో. ఏ స్మాల్ బల్బ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ at the bottom of the tank containing a water up to depth 80 centimeters. ఓకేనా? డెప్త్ ఇచ్చాడండి 80 centimeters. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.8 meters. వాటర్ ఇది. What is the area of the surface of water through which the light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is given as 1.33, that is equal to 4/3. Consider the bulb to be a point source. So point source కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా వెళ్తుందండి లైట్. ఓకేనా? It goes in this fashion, normal. ఓకేనా? నార్మల్ గీస్తారు కదా, ఇట్ గోస్ అవే కదా, డెన్సర్ టు రేరర్. ఓకేనా? సో ఇదండి ఏరియా మనకి, ఈ కోన్ ఏరియా వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్, దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ యాంగిల్ ఐ, అండ్ దిస్ విల్ బి ద రేడియస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడి నుంచి మనం చూసినట్టుగా ఇది tan θ తీసుకొచ్చింది మంచి, tan θ ఆపోజిట్ బై adjacent అంటే r/h. అలాగే we know sin c value, mu rarer by mu denser, let it take as mu inside. ఓకేనా? సో mu ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు మనకి 4/3, దాని నుంచి క్రిటికల్ యాంగిల్ వచ్చేస్తుంది మనకి. మనకి ఏమంటే ఫైనల్ ఏరియా కట్టమన్నాడు. ఏరియా అంటే ఏంటి? ఇది సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే πr², π ఇంటూ r². రేడియస్ ఎలా వస్తుంది మనకి? సైన్ సి వస్తేనే వస్తుందండి, అంతేనా? ఎందుకంటే ఐదర్ సైన్ థీటా లేదా tan θ ఏదో ఒకటి రావాలి మనకి. హైట్ ఇచ్చాడు, సో ముందు సైన్ సి కడదామండి. సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/μ. మ్యూ అంటే ఎంత? 4/3, అంటే పైకి వెళ్ళిపోతుంది 3. సో సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 అంటే 0.75. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ 0.75. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది యాంగిల్? సి సైన్ ఇన్వర్స్ 0.7. ఆల్రెడీ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ యూ.
Sin inverse 0.75. That is nothing but 48.75 degrees. 48.75 degrees. This is the critical angle. This is also called as critical angle. అదే ఎలా వచ్చిందో మ్యూ రేరర్ బై మ్యూ డెన్సర్. మ్యూ అంటే గాలి, డెన్సర్ ఆల్రెడీ లిక్విడ్ వాటర్ 4/3 పైకి వెళ్ళిపోతుంది 3.75. సో దాంట్లో మనకి ఆ వాల్యూ వచ్చిందండి. సో ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కాబట్టి యాంగిల్ థీటా, యూ కెన్ పుట్ ఇట్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ఆర్ వాల్యూ. సో ఆర్ ఎంత వస్తుంది? tan theta ఇంటూ హెచ్. ఓకేనా? అంటే tan ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఇంటూ హెచ్. హెచ్ అంటే ఎంత వాల్యూ? హైట్ ఇచ్చాడు 0.8. సో మల్టిప్లై చేద్దామా? రైట్ అండి. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ మల్టిప్లై లైక్ దిస్. సైన్ ఇప్పుడు మనకి ఈ సి వాల్యూ ఎలాగ వచ్చింది? సైన్ థీటా తెలుసు మనకి. సైన్ థీటా అంటే 1/μ. tan థీటా కూడా కావాలని కట్టుకోవచ్చాడు. చూడండి, ఇదిగోండి సైన్ థీటా ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ లేదా మ్యూ స్క్వేర్ మైనస్ 1 రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. అంటే రూట్ ఓవర్ మ్యూ స్క్వేర్ మన tan థీటా అంటే 1 దిస్ థింగ్ అవుతుంది. 1 రూట్ ఓవర్ మ్యూ స్క్వేర్ మైనస్ 1. దిస్ ఈజ్ tan theta if you want it. Then if you multiply with h, you will get the value. అంతేనా? చూడండి, నాకు రేడియస్ కావాలండి. సో వాట్ హౌ విల్ గెట్ దిస్ వన్? ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూ నాకు tan theta వచ్చింది. tan theta ఎంత? 1 రూట్ ఓవర్ మ్యూ స్క్వేర్ మైనస్ 1. మ్యూ స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 4/3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ 1 రూట్ ఓవర్ ఇదంతా 4 4 16/9. 16/9 అంటే -1. ఇది ఇందులో మైనస్ చేసి ఎంత అవుతుంది మనకి? 7 కదా? 7/9 ఇజంట్ ఇట్? చూడండి, 9 కదా? 16 - 9 7/9. సో రూట్ 9 ఏమో 3 కాబట్టి పైకి 3 వెళ్ళిపోతుంది, కిందన రూట్ 7 మిగిలిపోతుంది. సో tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/√7. దాన్ని మనం హెచ్తో మల్టిప్లై చేసేయండి ఇంటూ 0.8 మీటర్స్ ఇంటూ 0.8. అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.8 డెప్త్ ఇచ్చింది మనకి. 3/√7 ఇంటూ 0.8 tan theta వచ్చింది. నా వాట్ ఇస్ ఏరియా? పై ఆర్ స్క్వేర్. ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఎంత? పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే 3/√7 ఇంటూ 0.8 మీటర్స్ హోల్ స్క్వేర్. అదవుతుంది మీకు ఎలా వచ్చింది? అంత జామెట్రీ మ్యాథ్స్ అంతా ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ నేను tan theta వచ్చింది కదా మనకి. 3/√7 tan theta. 3/√7 ఇంటూ హెచ్ చేస్తే రేడియస్ ఆఫ్ దట్ కోన్ సర్ఫేస్ ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్. పై ఇంటూ దిస్ రేడియస్. సో ఈ వాల్యూ ఆల్రెడీ మీకు క్యాల్కులేట్ చేశానండి. అది మీకు చెప్తాను. 2.61 మీటర్ స్క్వేర్ అండి. నియర్లీ 2.61 మీటర్ స్క్వేర్. దట్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. మల్టిప్లై ఆల్ దీస్ థింగ్స్. √7 పోతుంది, 7 వస్తుంది, 9 72. ఓకేనా? నియర్లీ విల్ గెట్ దట్ వాల్యూ 2.61. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సింపుల్ మెథడ్లో మీకు చెప్పేశానండి. లైక్ దట్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అండి 5 అయిపోయింది. 6th ప్రాబ్లం. సిక్స్త్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మీకోసం క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఉంచానండి. సో దట్ టు సేవ్ టైం అండి. మీకు టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం వైల్ ఇన్ ద లైవ్ వీడియోస్. 6th ప్రాబ్లం ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి. 9.6. 9.6 ఏమన్నా చూడండి. ఏ ప్రిజమ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అన్ అన్నోన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. 9.6 అండి. unknown refractive index. A parallel beam of light is falling on one of the face. ఇది ప్రిజమ్ అండి. A prism is made up of a glass of unknown refractive index. Unknown refractive index తెలియదు. Unknown. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degrees. DM ఇచ్చాడండి 40 degrees. What is the refractive index of the material? ఓకేనా?
the refracting angle of the prism is 60 degrees. If the prism is placed in water of retroindex index, మళ్ళీ ఇదే ప్రిజమ్ వాటర్లో పెట్టేటట. సేమ్ ప్రిజమ్ is kept in water. Our refractive index 4/3, that is 1.33. Predict the new angle of deviation. సో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులో ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ ఏంటి, refractive index mu is equal to sin A plus dm/2 by sin A/2. So mu is equal to sin A 60 plus 40/2 by sin A 60/2. సో ఇక్కడ mu అన్నోన్ వాల్యూ, ఈ అన్నోన్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది కదా. sin 100/20 sin 50 you have to calculate by ఇదేమో sin 30 అంటే 0.5. ఓకేనా. సో if you calculate this value you will get, already I have calculated for you అంటే నోట్ చేసుకోండి mu value. You are getting approximately around, నోట్ చేసుకోండి, డీవియేషన్ ఎస్ mu వాల్యూ కదా ఫస్ట్ మనకు కావాలి. ఎస్, ఆ వాల్యూ మీకు నియర్లీ, జస్ట్ ఎ మినిట్, ఎన్నో ప్రాబ్లం ఇది 9.6 కదా. ఎస్, 9.6 మీకు ఇంచుమించు ఎంత వచ్చిందంటే 1.5 వచ్చిందండి. రైట్, 1.5, 1.532. ఆల్రెడీ క్యాల్కులేటెడ్ అన్నోన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ sin 50/0.5 అండి, 1.532 వాల్యూ. ఎందుకంటే sin 50 ఏమో 0.766, sin 30 అలాగే హాఫ్ అంతే. సో డివైడ్ చేస్తే మీకు 1.532 వచ్చింది. ఇది వాల్యూ అండి, అన్నోన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చి వాటర్లో ముంచాడండి. తీసుకొచ్చి ఎక్కడ ముంచాడు, వాటర్లో ముంచాడు. ఇదంతా వాటర్. నౌ దిస్ థింగ్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ వాటర్, దిస్ ప్రిజమ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సో మచ్. నౌ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద న్యూ వాల్యూ. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మళ్ళీని, ఇది మళ్ళీ అదే ఫార్ములా. mu is equal to sin A plus dm/2 by sin A/2. సో mu is equal to, వాటర్లో పెట్టాడు కాబట్టి వాటర్ వాల్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ 4/3. ఓకేనా. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కట్టాలి. ఆల్రెడీ ఇది వాటర్, ఆల్రెడీ గ్లాస్ ఉంది. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లాస్ కట్టాలి. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మనకి ఏమిటి, డీవియేషన్ లేదు కదా. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్, అలాగే చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా. యూ కెన్ గో లైక్ దట్, నథింగ్ ప్రాబ్లం. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్, లైక్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ అండి. ఇవ్వండి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్ అంటే ఎంత అవుతుంది, నథింగ్ బట్ μg/μw. మ్యూ గ్లాస్ ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చింది మనకి 1.532, వాటర్ ఎంత 1.33, అండ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ టు బి ఎంత నియర్లీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.152. దిస్ వాల్యూ ఇస్ 1.152. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్, ఇది నీటిలో ముంచాడు ప్రిజమ్ని. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్ ఈస్ గివెన్ బై 1.152. ఈ వాల్యూని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాలి. మనం ఎక్కడ, ఈ ఫార్ములాలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin A plus dm, you have to calculate mu1/2 by sin A/2 sin 60/2. నోట్ చేసుకోండి, అయిపోయింది. ఓకేనా. ద లాస్ట్ పార్ట్ నౌ dm డాష్ కట్టాలి ఇప్పుడు మనకి, అంతే, ఇంకేం లేదు. dm డాష్ న్యూ డీవియేషన్ యాంగిల్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. ఓకేనా. దిస్ ద సిక్స్త్ ప్రాబ్లం. సో అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది, ఆల్రెడీ మనకి 1.152 వచ్చింది. 1.152 refractive index of glass with respect to water, that is 1.152 is equal to sin 60 plus dm dash by 2 by sin 30, that is 0.5. మల్టిప్లై చేయండి, 1.152 into 0.5 is equal to sin 60 plus dm dash by 2. అందాక ఇది ఒక థీటా అనుకోండి.
అందాక థీటా అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు మ్యాథ్స్లో? సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ. ఎంత అది మల్టిప్లై చేసేయండి. 5 2 10, 5 5 25, 26 6 2, 5 5 6 7, 5 5 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4. సో ఇది అప్పుడు మీరు థీటా ఎలా కడతారు? థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్సే కదా ఇది, 0.576. ఓకేనా? అంటే ఇది థీటా ప్లస్ ఎంత ఉంది? ఇది 60 ప్లస్ dm డాష్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ. ఆ వాల్యూ మీకు చెప్తాను చూడండి, సైన్ ఇన్వర్స్ది. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో క్యాల్కులేట్ ఫర్ ఇన్, మీకోసం క్యాల్కులేట్ కూడా చేస్తాను టైం వేస్ట్ చేయకుండా. అది 0.576 వాల్యూ, దట్ ఈస్ హ్యాపెన్స్ టు బి 35.17 అండి. దిస్ వాల్యూ ఓకేనా? 35.17 degrees. ఓకేనా? ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేసేయండి. 60 ప్లస్ dm డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 times 2 7 14, 1 2 1 2 3, 2 5 10 0 1, 2 3 6 7, 70.0. Now what is dm dash? 70.34 minus 60.04301, 10.34 degrees. That's all అండి. That is the new value. ఓకేనా? 10.34 degrees అది న్యూ వాల్యూ. ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను చూడండి, 10.34 degrees. దట్ ఈస్ ద న్యూ డిఎం వాల్యూ. నెక్స్ట్ వన్, 7th నోట్ చేస్తారా? 1 2 3. ఓకేనా? రైట్. 7th one please. Next one. Right. 9.7. పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అండి, ఎడిషనల్ షీట్స్ కాబట్టి కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి. డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ ఆర్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.55 with both faces of same radius, and R1 is equal to R2 is equal to R. 9.7 అండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Same radius. What is the radius of curvature required if the focal length is given by 20 centimeters? So ఇక్కడ double convex and you have to use lens maker formula. 1 by f is equal to mu lens by mu medium minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ఓకేనా? సో డబల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, డబల్ అంటే ఎలా ఉందన్నమాట. ఇది ఫస్ట్ రేడియస్ R1, ఇది R2, అండ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద లైట్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ వేవ్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఇది సెంటర్ దీని ఇటువైపు ఉంటుంది కదా. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెంటర్ R1 పాజిటివ్. సెకండ్ది దిస్ సైడ్ సెంటర్, యూ కెన్ సీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. therefore R2 is equal to negative. Put it here. 1 by f, that is 1 by 20, is equal to mu lens by mu medium. Already mu lens మనకి ఇచ్చేసాడు వాల్యూ 1.55. ఓకేనా? మీడియం 1 అనుకోండి, బై 1 ఏది మైనస్ 1 ఇంటూ 1 by R1. R1 is positive, minus 1 by R2. R2 is negative because the radius is opposite to the light. So minus R. So therefore 1 by 20 is equal to 0.55 minus చేస్తాం 1 into 1 by R minus plus అవుతుంది plus 1 by R. So therefore 1 by 20 is equal to 0.55 into 2 by R. సో ఆర్ కదా కట్టాలి, మల్టిప్లై చేసేయండి. 1 by 20 is equal to ఎంత అవుతుంది? 2 5 10, 1 2 5 10, 11 by R 1 2 1 2. ఓకేనా? సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత అవుతుంది? ఆర్ చూడండి, ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 into 1.1, దట్ ఈస్ 0 22 కట్. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22 centimeters అండి. దట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. నోట్ చేసుకోండి, 22 centimeters. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ వన్ అండి, ఈజీ ప్రాబ్లం, కొంచెం టైం సేవ్ అయింది మనకి. వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పేస్తాను చూడండి, 1 2 3. నెక్స్ట్ 8th వన్, ఓకేనా, రైట్ అండి. 9.8 8th ప్రాబ్లం. A beam of light converges at a point P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam. Convergent ఏంటి, convex lens, 12 centimeters from P. At what point does the beam converge? At what point does the beam converge? 9.8 అండి ఇది. ఓకే, beam converge. ఏమంటాడు, if the lens a convex lens of focal length, convex lens of focal length, positive of course convex lens, 20 centimeters. రెండోది B, a concave lens. రెండోది ఏమంటాడు, a concave lens of focal length 16. Concave is negative, we all know, and this is positive. Okay, a beam of light converges at a point P. Okay, now a lens is placed in the path of the convergent beam, 12 centimeters from point P. And U ఇచ్చాడు, U 12 centimeters from point P. So he is asking you to find out ఏంటి, at what point does the beam converge. సో ఆ పాయింట్ అడుగుతున్నాడు, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, అలాగే ఫర్ కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్ అండి. సో రెండిట్లో కూడా మనం చేద్దామండి ఇది. షల్ వి స్టార్ట్ అండి, రైట్ అండి. దిస్ ఇస్ ద 9.8 ప్రాబ్లం. మీరు స్టార్ట్ చేద్దామని, రైట్. అయితే ఇక్కడ చాలా గమ్మత్ అండి, మనకి చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఇది. 9.8 మీకు ఇందాక షార్ట్ కట్ కూడా చెప్పాను ఫార్ములా, అది మనం వాడుకుందాం. ఏంటి, ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది చూడండి. క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు, ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ కన్వర్జ్ ఎట్ అ పాయింట్ P అన్నాడు. పాయింట్ కన్వర్జ్ అయింది అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకేనా, రైట్. నౌ ఏ లెన్స్ ఈజ్ ప్లేస్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ ద కన్వర్జెంట్ బీమ్. అంటే ఎక్కడైతే లైట్ కన్వర్జ్ అయిందో, ఎక్కడైతే లైట్ కన్వర్జ్ అయింది పాయింట్ దగ్గర, ఇక్కడ కన్వర్జ్ అయింది పాయింట్. చూడండి, ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ కన్వర్జ్ ఎట్ పాయింట్ P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeters from the point. ఇక్కడ ఎక్కడో పెట్టాడు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి నుంచి 12 సెంటీమీటర్స్లో పెట్టాడు. అప్పుడు ఏమంటారు దాన్ని, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ని వర్చువల్ డిస్టెన్స్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ యూ ఏంటి, వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే యూ షుడ్ నాట్ బి టేకెన్ యాజ్ మైనస్, ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ ప్లస్ ఓన్లీ. అదవుతుందా ఇక్కడ, బికాస్ వీడు ఆల్రెడీ బీమ్ పడింది, లెన్స్ ఏమో ఇక్కడి నుంచి పెట్టాను, ఆల్రెడీ పడిపోయింది ఇమేజ్, అంటే బిహైండ్ ద లెన్స్. ఓకేనా, సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ వర్చువల్. ఇక్కడ యూ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ వర్చువల్. నౌ యూజ్ ద ఫార్ములా, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. Convex lens positive, so 1/20 is equal to 1/v minus 1/u positive. సో ఇటు పక్క పట్టుకొచ్చేయండి, 1/20 plus 1/12 is equal to 1/v. సో ఇదేమో 20 into 12, ఇదేమో 12 plus 20, that is equal to 1/v, and that implies ఎంత అవుతుంది, 32/20 into 12. therefore v ఎంత అవుతుంది, v is equal to పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది, 20 into 12/32. so 2 10s are 2 16s are 2 5s are 2 8s are, అలాగే 4 2s are 4 3s are 15/2, that is 7.5 centimeters ప్లస్ వాల్యూ. సో ప్లస్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకేనా, సో వీ గాట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7.5. నోట్ చేసుకోండి, పాజిటివ్ వాల్యూ. క్లియర్, ఓకేనా, రైట్ అండ్ ఎక్సలెంట్ అండి. ఇంకేమిటి మనకి
అందులోనే మనకి ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాడు, కాన్కేవ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందన్నాడు, అర్థమైందా? సో వీ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అట్ వాట్ పాయింట్ ద బీమ్ కన్వర్జ్ ఇఫ్ ద లెన్స్. సో ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవుతుందండి, ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది 7.5, అది పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇప్పుడేమో ఏం చేశాడు, దీని బదులు కాన్కేవ్ లెన్స్ తీసుకున్నాడు. కాన్కేవ్ ఫార్ములా ఏంటి, నెగిటివ్ వస్తుంది, సేమ్ అగైన్, అంటే 1/-16 ఈజ్ ఈక్వల్ 1/v, అలాగే -1/u, ఆబ్జెక్ట్ సేమ్. ఓకేనా? అది ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్ ఇయర్. ఇప్పుడు -16 పెట్టండి, ఓకేనా? ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ థింగ్ అండి, సేమ్ వాల్యూ పెడతారు వర్చువల్. సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఇటుపక్క వస్తే ఇది -1/16, ఇటుపక్క వస్తే +1/12, దట్ ఈస్ 1/v. క్లియర్? నోట్ చేస్తారా? ఇది సరిపోతుందని చూడండి. ఈ ఒక్క పాయింట్ ఏదో నోట్ చేసుకోవాలి, వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్, ఎందుకంటే అటుపక్క పడింది అనమాట, నాట్ రియల్, వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్? సో పెడితే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మీకు చూడండి, ఇది ఎల్సిఎం కట్టండి అగైన్, 16 × 12 ఎల్సిఎం, ఇది -12, ఇది +16, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v ఇమేజ్. 16 అంటే ఎంత అవుతుంది, ఇది 4/16 × 12, 4 1s are 4 3s are, that is 16 3s are 48 centimeters. అది కూడా ఏంటి ప్లస్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద 2 ఆన్సర్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ 9.8 అనమాట. దేర్ ద ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్. ఫర్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇట్ ఈస్ 48 centimeters, అండ్ ఇందాక దానికేమో 7.5. క్లియర్? సో at what point the beam converge if the lens అంటే కదా, at that point the beam will be converging. Next one, 9.9. చెప్పేస్తాను చూడండి, 1 2 3, 9.9. ఓకేనా? 9.9. An object of size 3 centimeters, an object of size 3 centimeters, the height of the object, is placed 14 centimeters in front of a concave lens. ఓకేనా? ఎక్కడ పెట్టాడు, 14 centimeters. U is equal to 14 centimeters in front of a concave lens. So focal length 21. Focal length is 21, and make a note, it is virtual form of the f is equal to negative here for concave. 14 centimeter in front and focal length. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? ఓకేనా? ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా, ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే లైట్ పడుతుందో ఇక్కడ మనకి it diverges. Even if parallel light is falling, it diverges. మనకు తెలుసు కదా, diverges. And these rays when you extend, they will be meeting somewhere over here. అంటే ఇక్కడ వర్చువల్ ఇమేజ్ మనకు పడుతుంది, అప్రైట్ వర్చువల్. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అలాగే పాయింట్ సైజ్ డిమినిష్డ్. ఓకేనా? అంటే యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ అవే ఇట్ బికమ్స్ డిమినిష్డ్, అది అలాగే తెలుసు మనకి. ముందు దీనికి v కడదామండి. విల్ యూజ్ ద ఫార్ములా 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v - 1/u. అర్థమవుతుంది కదా లెన్స్ ఫార్ములా, ఎందుకంటే మనకి అక్కడ అడిగాడు ఏంటి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అన్నాడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందు v కడదాం. సో v కడ ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి ఫోకల్ లెంత్ -21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v - 1/u. ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ -14. ఇటు పక్క పట్టుకొచ్చేద్దాం, -1/21 ప్లస్ ఇది ఆల్రెడీ మైనస్ ప్లస్ అయిందంటే మళ్ళీ మైనస్ అవుతుంది. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా ఉండాలి సైన్స్, అదర్వైజ్ విల్ గో రాంగ్. ఇది ఆల్రెడీ ప్లస్ అయిపోయింది, ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v. సో విల్ గెట్ ది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ 21 × 14, పైన ఇది -14, ఇది -21 చూసుకోండి. ఓకేనా? నౌ దిస్ హ్యాపెన్స్ టు బి -20 -36, అంతే కదా. 4 + 1 సారీ 4 + 1 5 35 అండి, -35/21 × 14 అంటే మైనస్ ఉంది ఇక్కడ. 7 5s are 7 3s are, that is -5/14 3s are 42. v కావాలి. సో రెసిప్రోకల్
V is equal to 42/5, that is minus 5 8 are 40.4 minus 8.4 centimeters. అదవుతుందా మీకు? 14 is 42/5 V కదా, 5 8 40. సో మైనస్ అంటే ఏంటి? ఇమేజ్ ఇటువైపు పడింది, వర్చువల్ ఇమేజ్ అప్రైట్. minus 8.4 అంటే విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటి దీనికి? V/U, ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి. సో ఎలాంటి V/U? V ఆల్రెడీ మైనస్ వచ్చింది, minus 8.4 centimeters by U. ఎలాంటి U? minus 14 centimeters. మైనస్ మైనస్ తీసేయండి, పాయింట్ తీసి 0 కింద పెట్టేయండి. 14 6 that is 6/10 అంటే అర్థం ఏంటి? 0.6. Now let us calculate the height of the image. Height of the image by height of the object is equal to magnification, that is 0.6. Height of the image ఎంత వస్తుంది మనం చూద్దాం. Height of the object 3 cm ఇచ్చాడు, by 3 is equal to 0.6. పాజిటివ్ వాల్యూ, వర్చువల్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ is equal to 3 into 1.8 centimeters. అంటే హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఎంత అయింది? 1.8. ఇదంతా 3 అంటే తగ్గిపోయింది. ఆబ్జెక్ట్ ఏమో 3 centimeters, హైట్ ఏమో 1.8 అంటే డిమినిష్డ్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఇస్ ద నేచర్? వర్చువల్, అప్రైట్, డిమినిష్డ్. నోట్ చేసుకోండి. ఇమేజ్ ఈజ్ వర్చువల్, అప్రైట్ ఆర్ ఎరెక్ట్ అండ్ 1.8. ఇదేమో 3 కన్నా బాగా తక్కువ కదా, సైజ్ తగ్గిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. దట్ ఇస్ ద నేచర్. నోట్ చేశారా? క్లియర్? నెక్స్ట్ 10th ప్రాబ్లం. 1 2 3. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో మీరు ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లం అంత ఈజీగా ఉంటుందండి. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎ లాట్. లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ అండి, లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్? ఓకేనా? ఆఫ్ ఎ కాన్వెక్స్ లెన్స్ 9.10. వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ, ఏమడుతున్నాడు? కాన్వెక్స్ లెన్స్. What is the focal length of convex lens? Of focal length 30 centimeters, in contact with a concave lens of focal length 20. జాగ్రత్త చూసుకోండి, వీడి ఇక్కడ తెలుగు ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ అంటే ఒకటి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది, దీని ఫోకల్ లెంత్ ఇది, దీన్ని కంబైన్ చేశాడు ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఎ కాన్కేవ్ లెన్స్. In contact with the concave lens of focal length enta 20 centimeters. In the system, a converging or a diverging lens gives the thickness of the ignored thickness side. అంటే ఏమవుతుందని అంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే కాంబినేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ 1 effective is equal to 1/f1 plus 1/f2 ... so on with algebraic sum. ఏం చేయాలి? ఇది ఆల్జిబ్రిక్ సమ్. ఎందుకు ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ వాడాను? బికాస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ పాజిటివ్, ఫోకల్ లెంత్ కాన్కేవ్ నెగిటివ్. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ అప్ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్. సో 1/effective 1/fe is equal to 1/f1 అంటే 1 ఫస్ట్ ఎంత 30 centimeters ప్లస్ 1/f2 దట్ ఈస్ -20 బికాస్ కాన్కేవ్ నెగిటివ్ కదా, వర్చువల్ ఇమేజ్. అదే కదా వాల్యూ ఇచ్చాడు. 30 ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆఫ్ 20. ఇంకేమైంది? అయిపోయింది కదా. 1/f ఎఫెక్టివ్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది బయట పట్టుకెళ్ళిపోదాం. ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది? 60. 30 2 60 మైనస్ పైకి తీసుకెళ్ళిపోదాం. -23 సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -1/60 లేదా ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -60 వచ్చింది. ఎలాంటి వాల్యూ వచ్చింది? మైనస్. సో మైనస్ వచ్చిందంటే ద కాంబినేషన్ ఈజ్ అగైన్ డైవర్జింగ్ లెన్స్ అంటే అగైన్ కాన్కేవ్. The combination is again a concave and it is a diverging. It is a diverging lens because minus value. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అండి 9.11 సరిపోయచ్చు చూడండి. I'll write here otherwise కొంచెం క్లియర్గా రాయండి రైటింగ్.
డైవర్జింగ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ I'll write here 9.11. ఏ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ చూస్తున్నారు కదా. ఏ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ f0 2 centimeters, తర్వాత ఐపీస్ FE 6.25, separated by distance, length ఇచ్చాడు 15 centimeters. How far from the objective? ఓకేనా. ముందు చిన్న ఫిగర్ వేద్దాం మీకోసం సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఇది కాంపౌండ్ అండి. కాంపౌండ్ తెలుసు కదా, ఇది F1, ఇది 2F1. ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి హియర్ బిట్వీన్ ఆప్టిక్ సెంటర్. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద లైట్, ఇట్ గోస్ త్రూ F2 సెంటర్, ఇమేజ్ A dash, B dash. ఓకే. ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈ విధంగా ఫాలో ఉంది అనుకుందాం, A double dash, B double dash. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి. ఏ కాంపౌండ్ కన్సిస్ట్, ఇది సరిపేస్తున్నాను చూడండి, సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకేనా. సో ఏమన్నాడు చూడండి ఇక్కడ. సో ఏమన్నాడు, హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ షుడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బి ప్లేస్డ్. హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్టివ్, ఇక్కడి నుంచి ఇది ఆబ్జెక్టివ్, ఇది ఐపీస్, ఇది F0, ఇది FE. షుడ్ బి అన్ ఆబ్జెక్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆబ్టైన్ ఎ ఫైనల్ ఇమేజ్ అట్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్. ఫైనల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉండాలట, 25 centimeters ఉండాలి మైనస్. ఓకేనా. ఇంకోటి ఇన్ఫినిటీ, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్. సో ఇది మన ఫార్ములాతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. లెంత్ ఇచ్చాడు 15. ఓకేనా. సో ఏం అప్పుడు వాడదాం మనం, 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v మైనస్ 1/u. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఆబ్జెక్టివ్ ఫోకల్ లెంత్. సో ఐపీస్ది తీసుకుందామండి, అక్కడి నుంచే కదా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మనం. సో 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ 1/v, ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, మైనస్ 25 లీస్ట్ డిస్టెన్స్ బై 1/ue, అంటే మైనస్ ue, సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఫార్ములా ఇక్కడ. సో 1/fe ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/25. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఇచ్చాడండి, పెట్టి వచ్చి ఇక్కడ వాల్యూ. ఫోకల్ లెంత్ ఎంత 6.25. ఓకేనా. ఇది మైనస్ పైకి తీసుకెళ్ళిపోదాం, ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది 1/ue. సో ఇటుపక్క పట్టుకొస్తే ఏమవుతుంది, 1/6.25 ప్లస్ 1/25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ue. 1/u అంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ue అండ్ దిస్ ఇస్ ద లెంత్. ఓకేనా. దట్ ఈస్ V0 ప్లస్ ue లెంత్, లేదా V0 ప్లస్ ue, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్టుగైతే మనకి 625 పైకి 100 పట్టుకెళ్ళిపోయండి. 1 time దట్ ఈస్ 100 ప్లస్ 25 times దట్ ఈస్ 1/ue. సో పైన 125, కిందన 625, దట్ ఈస్ 1/ue. 1 times 5 times. సో ue ఎంత వచ్చింది, 5. ue ఎంత వచ్చింది, 5 centimeters. ఇది ue I got 5 centimeters. అంటే ఐపీస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అనమాట, ఇంత దూరంలో ఇక్కడి నుంచి. ఓకేనా. ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు, లెంత్ 15 centimeters. లెంత్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇస్ 15 centimeters టోటల్ లెంత్. ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది ue 5. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది, V0. ఎందుకంటే వాట్ ఇస్ లెంత్, V0 ప్లస్ ue ఈజ్ ఈక్వల్ లెంత్ కదా. దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ V0, ue ఎంత వచ్చింది, 5 వచ్చింది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 15. సో వాట్ ఈస్ V0, 15 minus 5, that is 10 centimeters. సో ఇదే ఇమేజ్ ఎక్కడ పడింది, ఇక్కడ పడింది 10 centimeters దగ్గర. సో దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. అదే అడిగాడు.
how far from the objective should a object is placed in order to obtain the final image. ఓకేనా? సో ఇది ఒకటి వచ్చింది మనకి V0 వచ్చింది. ఇప్పుడు V0 వస్తే మనకి U0 కొట్టవచ్చు కదా, అదే అడిగాడు హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్. సో మనకి ఇప్పుడు V0 వచ్చింది కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఏదది 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v మైనస్ 1/uలో మనకి ఇది వచ్చింది కదా, V0 వచ్చింది వాల్యూ. అలాగే ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ తెలుసు f0, V0 వచ్చింది. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది U0 by using this formula. So therefore 1/f0 2 centimeters is equal to 1/v0 10 minus 1/u0. ఇదేంటి? ఎస్, అండ్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టండి, వెన్ ఎవర్ యూర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డోంట్ పుట్ ద సైన్. వాల్యూ ఇస్తే సైన్ పెట్టేసేయండి, ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో ఇది ఐదర్ ఇస్ వర్చువల్ రియల్ అనేది. అందుకని సిగ్నేచర్ సైన్ పెట్టకండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంచేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇటుపక్క వస్తే 1/u0 is equal to 1/10 minus 1/2. 10 LCM 1 minus 5, that is minus 4/10. చూసారా, అందుకే సైన్ పెట్టకూడదు. అదే మైనస్ పెట్టి తప్పు వచ్చేస్తుంది. యూ షుడ్ నాట్ పుట్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్. సో 2 2s are 2 5s are, that is nothing but 5/2 minus, that is 2.5 centimeters minus. అంటే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి 2.5 centimeter దూరంలో you have to put the object when the image is formed at least distance 20%. అది ఫస్ట్ కేసు, నోట్ చేసుకోండి. మైనస్ 2.5 చెప్పచ్చా? ఓకే, రబ్బింగ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ అప్లికేషన్స్ అండి, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? సో మైనస్ 2.5 అంటే ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ 2.5 centimeters. రెండోది ఏంటి? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అయింది అన్నాడు. ఇన్ఫినిటీ అంటే V is at infinity. ఇన్ఫినిటీ అంటే రిలాక్స్డ్ రైస్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? 1/fe is equal to 1/v minus 1/ue. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కట్టాలి ఎక్కడ పడుతుందో, ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? సో 1/fe 6.25 is equal to 1 by minus infinity, because infinity ఫామ్ అయింది, మైనస్ 1/ue కట్టాలి కాబట్టి డోంట్ పుట్ ద సిగ్నేచర్ సైన్. ఆ యూఈ వాల్యూ ఇందాక మనకు వచ్చిందండి ఆల్రెడీ, క్యాలెండర్ 5 centimeters వచ్చింది కదా. ఓకేనా? చూడండి 5 centimeters వచ్చింది కదా ఇందాక మనకి, వచ్చిందా లేదా? రాలేదు, యూ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అండి. ఓకేనా? ఇది 1/infinity 0, అది ఇందాక ఆ కేసులో వచ్చింది. ఇప్పుడు V is equal to 25 దగ్గర. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇది మళ్ళీ పైకి 100, 625 is equal to 1 by minus 1/ue. ఇది ఎంత? 25 4s are 25, 25s are. సో ue ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? 25/4. ఎలాంటిది? మైనస్ 4 6s are 24, 1 ఉంది, 4 7s are 28, 1 ఉంది కదా. చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నా, 4 6s are 24, 1.0, 4 2s are 8, 2 4 5s are 6.25 అండి. జాగ్రత్త చూసుకోండి, మైనస్ 6.25 సరిపోయింది కదా. చూడండి 25/4, 4 6s are 24, 1 ఉంది. ఎస్, ఇది ఎలాంటిది? మైనస్. సో యూ ఎంత వచ్చింది? మైనస్ 6.25 centimeters. సో 6.25 వచ్చిందని మళ్ళీ అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? మళ్ళీ 15 మైనస్ 6.25 ఎంత అవుతుంది? 9లో 7, 8.75 centimeters. దిస్ ఇస్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. అదవుతుంది మీకు పాయింట్స్, చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఇవి. సో దిస్ ఇక్కడ పడుతుంది ఇమేజ్ ఇప్పుడు, యూఈ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు. ఎప్పుడు? వెన్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. సో దిస్ ఈస్ ద V0 వాల్యూ. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసి మళ్ళీ అదవుతుంది మీకు. సో మళ్ళీ లెంత్ ఏంటి? లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ఓకే, ఎంత వచ్చింది మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, ఇంకేంది 8.75. సో ఈ V0 వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చిందండి 8.75 V0. ఇప్పుడు ఏముంది, మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ కట్టొచ్చు కదా. See 1/F0 is equal to 1/V0 minus 1/U0. 1/F0 2, 1/V0 8.75 positive side minus 1/U0. Are you following అండి? See problems అన్ని కొంచెం laborious ఉంటాయండి. You have to do very carefully. It takes lot of time అండి. ఓకేనా, right? So I think this is the last problem for you. I'm explaining. Remaining all I think you can do it. ఇది ఏమవుతుంది చూడండి, ఇటుపక్క పంపించేద్దాం. 1/2 minus 1/8.75, that is 1/U0 minus. సో పైకి ఇది సున్నాలు, ఇదేమో 2 into 875, ఇదేమో 875 minus 100, 2 into అది కదా. సో 875, ఇది 875 how many times, 2 times 200. ఓకేనా, 0 అదవుతుంది మీకు ఏంటనేది. ఇది 2 into 875, ఇటు పక్క 2 ఎన్నిసార్లు, 2 875, 875 ఎన్నిసార్లు, 2 times 2 into 100. అదవుతుంది కదా మ్యాథమెటిక్స్. 5లో 0 తీస్తే 5, 7, 6, 675/2 into 875, this is minus 1/U0. సో ఇది డివైడ్ చేసుకోవడం ఏంటంటే 5 1s are 1, 5 3s are 15, 5 5s are 5 1s are 5 7s are 5 5s are 5 27s are 5 3s are 15, 5 5s are 25. ఇది ఇంకా క్యాన్సిల్ అవ్వదు. సో 27/70. సో ఇది నియరెస్ట్ వాల్యూ, మీకు నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుందండి. ఇది కూడా నెగిటివ్ వాల్యూ. మీరు కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. 27/70 అంటే చూడండి, 7 3s are 21, 7 8s are 56, 3.85 by 10 ఉంది కాబట్టి 0.385 సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా, 0.38 సెంటీమీటర్, అది మనకి 85 సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అండి ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఓకేనా, తర్వాత లాస్ట్లో వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అడిగాడండి. ఫర్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములాస్. అర్థమైంది మీకు వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయో. అది మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్కి మీ ఇష్టం అండి. ఇదిగోండి, 2 కేసులు కూడా చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్? ఫస్ట్ కేసులో అయితే V0/U0 into 1 plus D/FE, ఇది మ్యాక్సిమము అంటే డిస్టెన్స్ D దగ్గర పడినప్పుడు, మినిమము V0/U0 into D/FE. సో వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా, పెట్టేసేయండి. V0 వాల్యూ ఇందాక వచ్చింది, పెట్టేసేయండి. U0 వాల్యూ వచ్చింది, పెట్టేసేయండి. 1 plus D 25, FE వాల్యూ వచ్చింది. విల్ గెట్ ద వాల్యూ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్. అలాగే V0/U0 into D/FE పెట్టేసేయండి. సో బోత్ ద కేసెస్ విల్ బి గెటింగ్ ద వాల్యూస్ అనమాట. అర్థమవుతుంది మీకు, బోత్ కేసెస్. సో మీకు ఫైనల్గా మ్యాగ్నిఫికేషన్స్ వాల్యూస్ కూడా చెప్పేస్తున్నాను చూడండి. ఆల్రెడీ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ యూ మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అంటే వచ్చేస్తుంది వాల్యూ, పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఓకేనా, put that value, you'll get the values and okay na. Clear? Right and okay na. So ఈ formulas లో పెట్టేసేయండి, you'll get the magnifying power. ఇది V is equal to D దగ్గర ఫైనల్ ఇమేజ్, ఇది V is equal to ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. ఇది మినిమమ్, రిలాక్స్ రేస్, ఇది మ్యాక్సిమం. దట్స్ ఆల్ అండి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ కెన్ డూ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్.
అండ్ దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండి. వెరీ హ్యూజ్ చాప్టర్ అండి, ఆల్మోస్ట్ 11 వీడియోస్ పట్టింది. అగైన్ ఐల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ 10th యూనిట్, దట్ ఈస్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ అండి. ఓకేనా, రైట్.